ہمارے ساتھ نیکسٹ ہمارے کالر ہیں مرزا غالب صاحب. جی جناب. ہاں جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال ہے مرزا صاحب؟ جی ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے ٹھیک ٹھاک. جی کیا کہیے گا؟ کنونس می ٹو بیکم این ایکس مسلم. کیوں ہیں کیوں کیوں آپ نے جیسے نہیں پتا؟ آپ نے سنی جیسا میں ایک منٹ میں بتا دوں. جیسا آپ نے لکھا ہوا ہے تھمبنیل پہ کنونس می ٹو بیکم. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. مجھے نہیں چاہتے آ ہیں رہی. نیچے کسی کو آ رہی ہے ان کی آواز تو بتا دیں. کمنٹس میں آواز آ رہی ہے یا کٹ رہی ہے ذرا بتا دیں. کمنٹس میں بتائیں تاکہ پھر آواز صاف کر. اچھا بھائی تو بول رہے آواز صاف کر بھائی. ہاں ہاں اب ٹھیک ہے. اب ہلو. ٹھیک ہے. جی جی مرزا صاحب آپ ہاں ایکس مسلم ہیں؟ ہاں میں یہ ارے آپ جانتے ہی نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں میں نہیں جانتا. واضح حق کے اوپر میں اور طریقے سے ڈیل کرتا ہوں. آپ ایکس مسلم ہیں؟ جی میں ایک مسلم ہی ہوں. کب چھوڑا آپ نے تو اسلام؟ سر جی ابھی آپ نے دعوت دی ہے کہ کنونس می ٹو بیکم این ایکس مسلم اور اب مطلب آپ میرے پہ ہی سوال شروع کر دیے. تو پھر میں آپ ہی تھوڑی کنونس کرتے رہیے میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں. تھوڑی سی تصدیق کر کے آپ کو آگے لے کے چلوں گا. ابھی آپ سیلیبریٹی نہیں ہے نا. ابھی آپ واضح حق کے پاس آئے ہیں. مجھے یہ نہیں میں بتائیں کچھ اسلام بھی نہیں میں دراصل مسئلہ کیا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں جب بھی آؤں نا تو میں آپ لوگوں کے ٹاپک پہ ہی بات کروں. لیکن آپ لوگ ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں وہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے نا. آپ کے طریقے سے نہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام کب چھوڑا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ مجھے ایکس مسلم بنانے کے لیے کنونس کرنے لگا ہے, اس کی میں کیا بات کروں. ٹھیک ہے نا نہیں جی. میں کنونس ابھی نہیں کر رہا ہوں. پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں ایکس مسلم بننا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں نا. میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا آپ بھی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں نا. تو جاننے کے لیے جاننا ضروری ہے. تو مجھے بتائیں آپ ایکس مسلم بنے, اسلام کب چھوڑا آپ نے؟ ابھی جسٹ آدھے گھنٹے پہلے. آدھے گھنٹے پہلے. وجہ؟ ہاں اب ٹھیک ہے. اب آپ بتا دیجیے آپ کی نہیں آپ وجہ کیوں ایکس مسلم وجہ بننا چاہتے ہیں. اوہ وجہ وجہ دل کیا چھوڑ دیے. نہیں دل کیا چھوڑ دیے تو میں جن کا دل کرتا ہے ان کے ساتھ تو پھر بات نہیں ہو سکتی. دلیل ہونی چاہیے, دل والی بات نہیں. کیونکہ آپ اب پچھلی دفعہ دلیل بھی کیا آئے ہے؟ میں کریلا نہیں کھاتا ہوں اس کی میں کیا دلیل دوں. نہیں اگر میں کریلا نہیں کھاتا ہوں تو اس میں کیا دلیل دوں. چلیں آپ کے اصول پہ چل لیتے ہیں. آپ نے کہا دل کرتا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں اسلام اپنے آپ کو ایکس مسلم کرنا چاہتے ہیں. یہی بات پوچھی نا آپ نے. ہاں آپ ایکس مسلم کیوں بننا چاہتے ہیں. تو دل کرتا ہے. دل کرتا ہے. اچھا آپ کا دل کرتا ہے ایکس مسلم بننے کا. ہاں جی. مطلب آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ رسول کو نہ مانو. تو دلیل ہوگی تو میں نہیں چھوڑوں گا نا. دلیل ہوگی تو چھوڑ دوں گا. اچھا دلیل دے اچھا اچھا دیں. تو مطلب آپ چھوڑ دو گے. ہاں اچھا مرزا غالب ایک بات بتاؤ یار. ہوں تم سوال میں الجھ رہے ہوئے پریشان ہو رہے ہو. تھوڑا سا اور طریقے کی بات. ایڈم سیکر سے ڈیبیٹ سیٹ کرواؤ یار مرزا غالب. کیا وجہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ؟ حد ہے یار. چلو یار حد ہے. عامر بھائی میری بات سنو, میری بات سنو میرے سامنے. میری اتنے بات سارے سنو لوگوں کو بھیجتے ہو آپ. مرزا میری بات سنو. میری بات سنو. اچھے سے بات ہو رہی ہے. میں تمہاری ریسپیکٹ کر رہا ہوں تو میری کر رہے ہو. اچھے سے بات کریں گے. سمپل سوال ہے. ٹو بی ویری آنےسٹ میں پوری خلوص اور پوری نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, تمہاری اپروچ ہے, اس کا میرا پیغام پہنچا ہوا ہے. اس کو کہو ایک ڈیبیٹ کرے نا, بائبل ورسز قرآن کے اوپر, کرسچینٹی ورسز اسلام کے اوپر. اتنی اپرچونٹی ہے, اتنے لوگ ہو سکتا ہے. میں اتنا بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو لگتا ہے نا تم نے پروگرام کیا, مجھ تک پہنچا وہ لنک, میں نے دیکھا. اس کا تبصرہ تو نہیں میں کروں گا زیادہ, مگر کہا جا رہا ہے جی یہ ہمیں حق بہت بولتا ہے, فلانے کو بولنے نہیں دیتا. مجھے چپ کرواؤ نا یار. مجھے چپ کرواؤ. آ جاؤ کوئی لے آؤ چیمپئن جو چپ کروا سکتا ہے نا, تو چپ کرواؤ. تو مرزا غالب بھیا کوئی ڈیبیٹ سیٹ کرواؤ. آپ کو ہم یہی کام کہہ سکتے ہیں. آپ اس لیول پہ ہو کہ کنونس کرنے کی بجائے آپ ایک ڈیبیٹ سیٹ کرواؤ اس بندے کے ساتھ. اس کو کون نکلے میدان سے باہر. میں یہ بول رہا ہوں عامر بھائی, اتنے سارے لوگوں کو بھیجتے ہو چینل پہ کہ جاؤ میرا نام لے کے بولو کہ میرے چینل پہ, کبھی خود بھی چلے جایا کرو, ڈائریکٹ بات کر لو. میرا اللہ جانتا ہے, میں نے ایک بندے کو آج تک یہ نہیں کہا, ایک بندے کو. میرا اللہ جانتا بولو ہے. ماں کی قسم آج تک ایک بندے کو نہیں کہا ہے. ماں کی قسم کیا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اللہ کی اللہ قسم کی قسم آپ جھوٹی کھا لیتے ہو بھائی. نہیں عامر بھائی ایک منٹ مرزا غالب, یہ ڈرامہ کرنا ہے. اگر اس طرح چلنا ہے, عزت نہیں کر رہے میری. تم کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں ٹھٹا مار کے باہر پھینکوں گا. میں جب کہہ رہا ہوں میں زبان کا بندہ ہوں. میری بات سنو, میں اپنے الفاظ کا بندہ ہوں. تم سے لے کے نہیں کھاتا کہ تمہارے سامنے جھوٹ بولوں گا ایسی کی تیسی. تم سمجھ ہی نہیں پائے مجھے.
मैं झूठ बोलूंगा? नहीं आमिर भाई देखो, इतना मुझे देखो थर्ड ऐसे क्लास तो समझा, मुझे ऐसे, थर्ड क्लास समझा हुआ है अपने लोगों की तरह, कमाल है यार। मिर्जा अरे गालिब, भाई अरे देखो ना, अभी परसों वो आया था भाई नर इस्लाम नर ऊपर में से 10,000 रुपये नर दूंगा। नर में सुनिए, नर नर में फर्क होता है मिर्जा गालिब, नर नर में फर्क होता है। नर का पता नर किसे अरे कहते हैं? हाँ नर तो का पता? मुझे फर्क नहीं करना, अरे भाई मैं ऐसे कैसे आप आंख मूंद का भरोसा कर लूं? तो ना करोगे, मगर मैं ये चीज कह रहा हूं, जब मैंने कसम खाई तुम आगे से कह रहे हो, इसका मतलब ये है तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे। जब मैंने कह दिया है कि मैंने नहीं भेजा, तुमने कहा कसम खाओ, मैंने कसम खा के कहा मैं नहीं भेजता, अल्लाह की कसम, नहीं मां की मैं कसम खाओ नहीं ना भेजता। भाई, अल्लाह की कसम, झूठ, मां अल्लाह की कसम झूठ खाते बहुत लोग। किधर जो खाते हैं ना उनसे पूछो ना, जो खाते हैं उनसे पूछो, उनका मैं क्या करूं? बहुत लोग का मैं क्या कर सकता हूं? मैं नहीं खाता। तो भाई तो मैं तो आपको भी उन्हीं कैटेगरी में रख रहा हूँ ना, क्योंकि अधिकतर तो कैटेगरी में ईमान वाले ही थे। कैटेगरी में रख रहे हो तो तुम्हारा तो कोई, मैं तो नहीं कर सकता ना कुछ, तुम रखते रहो। अब तुम्हारी मर्जी, माँ की कसम खाओ, फलाने की कसम खाओ, तुम्हारी मर्जी से मैं 100 बंदे झूठ बोलते हो, तो तुम लोग जो झूठ बोल रहे होते हो उसका क्या करना है? तब यार आमिर भाई अगर ऐसे अब खुले आम झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना भाई। नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम्म। तो ना चले, हमने कौन सा चलाना है? हम चला लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमने चलाना है ना, हम चला लेंगे, ना चले। अब मेरी बात सुनो, यार डिबेट पे लेके आ रहे हो, डिबेट करवा रहे हो, जो तुम कर सकते हो, मैं तुमसे वो काम कह रहा हूं, उसको कहो, उसके नहीं साथ नहीं रहा। भाई, मैं सिर्फ अपना अपना जिम्मेदार हूँ कि अगर कभी दिल करेगा तो कर लेंगे आपस में बातचीत, मैं सिर्फ अपना जिम्मेदार हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, तुम ना 3 में ना 13 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें किसी खाते में नहीं समझता, मैंने तुम्हारी बात सुनी हुई है। उस बंदे को लोग हम्म। सुनते हैं, वो बड़े हवाले पेश करता है, वो बड़ा हैवी चैंपियन बनता है ना, उसके साथ बात करें, हम्म। उसको निकालें। तो बात मना करें, करनी है, अगर वो नहीं आ रहे तो खुद पहुंच जाओ ना उनके चैनल पे। अभी देखो नहीं, आप मैं हमारे क्यों चैनल पे पहुंचूं? नहीं आते। मेरी बात सुनो, मैं क्यों पहुंचूं? तुम आए हो ना, वो भी आ सकता है। मैंने उसको यहां हाँ तक तो ऑफर वही किया बोल, है, अरे मैंने अरे भाई, अरे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, जैसे आप हमारे चैनल पे नहीं आते, लेकिन मुझे बात करना था, मैं खुद आ गया। और जब हाँ, आपको बात करना चाहते हो तो आप क्यों नहीं चले जाते? फर्क है ना मिर्जा गालिब, फर्क समझो। फर्क ये है कि मैं इस तरह कॉलर की तरह बात नहीं करना चाह रहा। अब देखो, मैं तुम्हारी बात में बोल रहा हूं, तुम मेरी बात में बोल सकते हो, दुनिया उसको गलत नहीं कहेगी, क्योंकि हम एक ओपन हम्म। माइक क्वेश्चन आंसर सेशन या ओपन माइक डिस्कशन डिस्कोर्स कर रहे हैं। डिबेट में हम्म। दुनिया दोनों तरफ से प्रिपेयर होती है, वो मुद्दा के ऊपर रेफरेंसेस चाहती है, आर्ग्यूमेंट्स चाहती है, वो बैलेंस करती है, क्रिटिकल एनालिसिस करती है। दिस इज अ कॉमन सेंस। पूरी दुनिया के अंदर जब आपने किसी मुद्दे को मनवाना होता है, किसी मुद्दा पर चर्चा करनी होती है, उसको डिबेट के प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं। ये वजह है। अब मैं उस पर कॉलर के तौर पर चला जाऊं, वो मेरा माइक म्यूट कर दे, मुझे नीचे उतार दे, लोगों को जिस तरह गालियां दे रहा, मिसाल के तौर, मैं एक मिसाल देता हूं, मैं अभी तुम्हारा माइक म्यूट करके तुम्हें किक आउट कर दूं, मुझे कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता दुनिया की किसी अदालत में। मगर डिबेट के अंदर जब टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, मैं मुजरिम हूंगा, मैं गिल्टी हूंगा कि अगर मैं किसी को टोकूं, अपने रेफरेंसेस से बाहर निकलूं, अपने उस डेकोरम से निकलूं। ये फर्क समझो। मैं चाह रहा हूं एक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिस्कोर्स, तुम चाह रहे हो मछली मंडी। मछली मंडी बनाने ही नहीं ना जाने मन। नहीं आप, तो फिर आप देखिए, जब इतना कुछ आपको करना तो आप खुद करिए, क्योंकि भाई देखो जो मेरे बस में है, मैं क्या, मुझे जिससे बात करनी होती ना, अगर वो हमारे चैनल पे नहीं आएंगे तो हम उनके चैनल पे चले जाते हैं। ये हमारा तरीका है सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। मेरा हम मेरा दूसरे से नहीं बोलते कि आप जाइए उनसे, उनको लेके, अरे हम खुद जाते हैं। जब हमें वहां नहीं जाने दिया जाता तब दूसरों को बोलते हैं कि भाई उनको बोलिए हमसे बात करे, ऐसा वैसा। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ये हो गया आपका तरीका, मेरा तरीका ये है, सिंपल। माई लाइफ माई रूल, माई लाइफ माई रूल। ठीक है जी। तो अब आपके रूल सर जी, हम हमें हमें काहे बोल रहे हैं कि जाके उनको बोलिए? भाई वो आपके रूल हैं, आपकी लाइफ, चलो आप नहीं खुद कर करो जो सकते, करना है। चलो आप ये कह दो, आप ये कह दो मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने तो एक रिक्वेस्ट रखी तुम्हारे सामने कि तुम, आप नहीं कर एक ऐसे, सकता सर जी। बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो रिक्वेस्ट रखी कि तुम उस ग्रुप के अंदर से हो, उधर हम्म। बैठते हो, मेरा पैगाम पहुंचा दो। मैं इस तरह कहता हूं, लाइव पब्लिक में इस तरह कहता हूं कि अगर वो बंदा हम्म। चैंपियन है, उस बंदे में तप्पड़ है, उस बंदे को लगता है कि वो इस्लाम के ऊपर ग्रिप रखता है, एविडेंस पेश कर सकता है, बहुत चैंपियन है, तो जनाब हमारे साथ बैठ जाए। न्यूट्रल चैनल का, मैं कौन सा कह रहा हूं मेरे चैनल पे आए, मैंने कितनी दफा ये बात की है, मेरा क्लिप भी पड़ा हुआ है, एडम सीकर छक्का हम्म। निकला, वो अगर क्लिप पब्लिक देखेगी तो आप भी देख लेना अगर मौका मिला तो। उसमें मैंने कहा है कि अलीन कहता है जी, कहता मैं जी किस आमिर हक का मेरा कहा गया, जिक्र हुआ वहां पर या कमेंट्स के अंदर कहीं जिक्र हुआ, तो कहता है जी उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसको लोग देखते कितने हैं। अच्छा, अलीना सिस्टर को टैग कर रहा है, दूसरी बहनों को टैग कर रहा है, दूसरे लोगों को कह रहा है मैंने आके डिबेट करो, है जी, तो सबके साथ कर रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उन लोगों को भी टैग करके कह रहा है कि जिनके सब्सक्राइबर और व्यूशिप मुझसे कम, हालांकि मैं इस चीज को काउंट नहीं करता, मगर चूंकि वो पॉइंट पेश कर रहा है, उनको टैग कर सकता है। आमिर हक का नाम फंस जाता है, आमिर हक फंस जाता है कहीं, उसका नाम क्यों नहीं? अच्छा, फिर मैंने यहां तक कहा, अपने चैनल पर बैठकर मुझे कहो
کہ میں ای میل بھیج دو, ای میل ہے, ای میل بھیج دو, ایک ویڈیو بنا کے مجھے کہو کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کے, میں آ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لوں گا, میں رابطہ کر لوں گا, عامر اپنا بھائی نمبر دے دوں گا. عامر بھائی جی 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 بولیں, آپ کی آواز چلی گئی میرے پاس, ان کی آواز میرے پاس چلی گئی. ہلو ہاں اب آ رہی ہے, جی بولیں. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے, جی جی بولیں. کیا کہانی ہو گئی. آپ میری آپ کی آواز نہیں آ رہی, ری جوائن کر لیں. میری آواز آ رہی ہے آپ آ کو؟ رہی ہے آواز آ رہی ہے سر جی. ہاں ٹھیک میں ہے, یہ بول رہا تھا کہ اگر اب اگر آپ کی شکایتیں ختم ہو گئی تو تھوڑی اپنی بات چیت کریں. اب کنونس کرنے کے لیے, کنوینس آپ نہیں کنونس کرنے کے لیے تھوڑا ایسی بات چیت کر لیتے ہیں, ہم تو پبلک سے بات ٹاپک, کرنے پہنچ جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, وہ آپ نے خود کہا نا آپ ٹاپک پہ رہتے ہیں, تو مجھے کنونس کیجیے ذرا, میں کنونس ہونا ہاں چاہتا ہوں. ہاں تو سب سے پہلے میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں عامر بھائی کہ کیا آپ اگر صرف ایسے مسلمان ہیں جس حال میں ہیں فی الحال, آپ جنت چلے جائیں گے؟ کس حال میں بول رہا ہوں, کیا جیسے چیز؟ ابھی جس بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں, ٹھیک ہے, ہاں ہاں. اسی فرقے کے حساب سے اسلام کو مانتے ہوئے آپ جنت جائیں گے؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ پہلے مجھ سے پوچھنا ہے کہ آیا میرا کسی فرقے سے تعلق ہے کہ نہیں, پہلے تو یہ پوچھنا ہے. نمبر ایک, میرا اچھا کسی جی, میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اور تو پھر اسلام میں تو آپ فرقے کا مسلمان ہی نہیں رہنا بھائی. نہیں, فرقے کو ڈیفائن کریں, فرقہ کسے کہتے ہیں, ڈیفائن کریں. حضور نے کیا کہا تھا حدیث میں کہ یہودی اور عیسائی بھی 72-73 فرقوں میں بٹ گئے, میری قوم بھی 73 فرقوں میں بٹے گی, اور میں نے صرف پتا ایک ہی فرقہ میں نے پتا کیا ہے. پوچھا ہے, میرا سوال سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ہاں میں نے کہا فرقوں کو ڈیفائن کرنا ہے, فرقوں کو ڈیفائن, جو حدیث پڑھنے لگے اس میں فرقہ ڈیفائن نہیں ہوا, فرقوں کو ڈیفائن کریں, فرقہ کسے کہتے ہیں. اس میں فرقوں کا نام ڈیفائن نہیں ہوا ہے, فرقے ڈیفائن ہوئے کہ 73 فرقے نکلیں گے. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, فرقے نکلیں گے نا, تو عربی ورڈ ہے نا فرقہ, اس کو ڈیفائن کریں. اس میں تو ڈیفائن نہیں کیا ہوا, اس میں یہ کہا ایسا ہوگا, وہ جو ہوگا وہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا, بھائی پاگل کو ڈیفائن کریں, پاگل کیا ہے, پاگل کہتے کسے ہیں, ہو سکتا ہے جس کو پاگل کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہو ہی نا, تو فرقہ بتائیں, فرقہ ڈیفائن کریں. فرقہ کیا, جو بھی اسلام کو تھوڑا اپنا الگ الگ طریقے سے مانتے ہیں وہ فرقہ ہے. نہیں 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 نہیں, یہ مین میڈ ایک ڈیفینیشن, حساب سے گروپ سمجھ لو, نہیں ایک گروپ سمجھ لو. نہیں 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 نہیں, گروپ نہیں, فرقے کو اکیڈمکلی ڈیفائن کرنا ہے. یہ ایسے نہیں ہے فرقہ کہ جی اس کو فرقہ کہہ دیں. اکیڈمکلی والا کام نہیں آتا سر جی, ہمیں سیدھی سی بات ہے نا, یہ بڑی بیکار بات مجھے لگتی ہے. جب سیدھا بیکار سوال پوچھا جائے تو ایک لفظ پکڑ کے نہیں, سنو یہ طریقہ غلط ہے. یہ سنو 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 سنو, یہاں پتہ چلنے لگا نا, پتہ چلنے لگا. سنو ذرا, مائک میوٹ کر رہا ہوں, ایک منٹ سنو, میں بول رہا ہوں, سن لو. اکیڈمک والی چیز پر آپ کو چڑ پتہ ہے کیوں چڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, مرزا غالب پوری ایمانداری کے ساتھ بات کرنے لگوں بھائی سمجھ کے, مرزا غالب کتنی ہی غلط فہمیاں, مس انڈرسٹینڈنگز, ٹرمنالوجیز کو اپروپریٹ طریقے سے ڈیفائن نہ کر سکنے اور ان کے انتر کو صحیح معنوں میں نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہی سمجھو تو صحیح. اب مجھے کہہ رہے ہو کہ اکیڈمکلی مجھے چڑ چڑھ رہی ہے, میں کیوں پوچھ رہا ہوں, اس کے پیچھے وجہ ہے نا. فرقوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, امام خطاب ہیں, ٹھیک ہے, امام خطابی, انہیں کتاب لکھی ہے الفرق بین الفرق, فرقوں کے اوپر باقاعدہ کتاب, فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے, فرقہ کہتے کسے ہیں, حدیث کو کوٹ کر کے بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقوا, فرق یفرق, تفریق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جو دین میں فرقے ہو گئے. اب فرقوں کو ڈیفائن کرنا ہے. مثال میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں مرزا غالب, تمہارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ٹرم جب میں کہتا ہوں نا اکیڈمکلی مثال ڈیفائن, نہیں, مثال میں آپ کو دیتا ہوں, آپ پانی پیتے ہیں کیا؟ مثال نہیں دینی مرزا غالب, ڈیفائن کرنا ہے. میں ڈیفائن دیتا ہوں نا, دیکھیے ابھی میں دیتا ہوں نا, آپ لوگ سیدھی سادی چیز کو کیسے جہنم کی گہرائی میں لے جاتے ہو نا, یہ مجھے بڑا بیکار لگتا ہے. آپ پانی پیتے ہو کیا؟ میں سمجھ ہی نہیں رہا, میں سمجھ ہی نہیں رہا تمہاری بات. میں کہہ رہا ہوں فرقے کو ڈیفائن کرو. آپ پانی پیتے ہو, مرزا غالب, سمپل سی چیز, آپ پانی پیتے ہو. مرزا غالب, میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا, چھوڑ دیے. آپ پانی پیتے ہو. رکو, گرگٹزم نہیں مرزا غالب, گرگٹزم نہیں پلیز. میں وہ جمعے ارے کو سنجیب میں بول رہا ہوں, میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا.
एक मैंने बात बोला ना मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अब आप बताओ, आप पानी पीते हो? नहीं कर पाओगे ना, तो चुप रह के सुनना है जो मैं बयान करने लगा हूँ। पानी पूनी अपना पास रख के पानी पीना है, ऐसे नहीं होता, ये एक तरफा बातें नहीं होती, एक तरफा बातें नहीं होती। जब तुम एक चीज मेरी अभी मैं भी थोड़ा आपको मजा दिखाऊंगा ना, अरे सर अभी मैं भी थोड़ा आपको मजा दिखाऊंगा ना। अच्छा, हाँ अभी बताइए। मजा चिखाना, एक मजा मुझे चिखा लेना। आपने हमें कन्विंस करने की, एक मिनट, आपने दावत हमें दी थी कि मिर्जा गालिब एक आया था मजा चिखाने के लिए, ये भी आया था मजा चिखाने के लिए, ठीक है, मजा चिखाना। आपने हमें दावत दी थी कन्विंस करने के लिए, भूलिए मत। लेकिन यहाँ आप हमसे ज्यादा बोल रहे हैं। ओहो, करने दूंगा, ठीक मगर है, एक चीज कर सके उसको डिफाइन ना करूं मिर्जा नहीं गालिब। ये अब, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी जैसे आप एक लफ्ज पकड़ के बैठ गए हैं। आप बैठ बस गया इतना हूं। बताइए कि आप पानी पीते हैं? अच्छा मेरी बात आप सुनो पानी पीते हैं? मिर्जा गालिब, ये मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, पानी मैंने पी लिया, ठीक है, रुको। पानी का मतलब क्या होता है? मिर्जा पानी का गालिब, मतलब क्या होता है? मिर्जा गालिब सुनोगे नहीं, उठा के बाहर फेंक दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्या करोगे क्या ये कहोगे। तरीका नहीं है भाई, पानी का मतलब बताओ पहले मुझे, पानी को डिफाइन करो आप। मेरी बात सुनो मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनो। हम्म। फिरके को, वर्ड को तुमने रखा, मुझसे मेरे बारे में जानना चाहते थे, मैं किस फिरके से हूं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा नहीं पानी जाऊंगा। पे आप एग्री हुए, मिर्जा पानी की बात गालिब, पे आप भी एग्री हुए। अब बताओ पानी किसे कहते हैं, पानी को डिफाइन करो अब। मिर्जा गालिब गलत जगह आके गलत हाँ काम कर रहे, बात नहीं बननी, मेरी बात सुनो। अभी मैं दिखाऊंगा ना कौन गलत काम कर रहा है भाई, ये गलत तरीका है आपका आमिर भाई। सब जानते हैं फिरका क्या होता है, लेकिन आप जबरदस्ती जो बात वो जहन्नुम में ले जा रहे हैं ना। आप फिरके को बताओ ना, आप डिफाइन, आप पानी का मतलब बताएं। आप डेली पानी पीते हैं, पानी का मतलब बताएं, पानी को डिफाइन करें। मिर्जा गालिब फिरके को डिफाइन ना करूं, जो तुम्हें नहीं पता उसको समझाऊं ना, समझना चाहते हो या फंसाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। उसके बाद पानी को डिफाइन करोगे, पानी का मतलब बताओगे? सब बताऊंगा, पहले फिरकों की तरफ आऊं, जो टॉपिक होगा सब के ऊपर बात होगी, जो टॉपिक आएगा ना सब के ऊपर। तुम्हारी हाँ तो इतराज आप फिरका डिफाइन कर दें। आप फिर इस्लाम के, आप फिरका डिफाइन कर दें, उसके बाद पानी का मतलब आपको बताना है और पानी को डिफाइन करना है, ठीक है जी। ये क्या चीज है, ये क्या है, सुनना है, कुछ सीखना है, कुछ समझाना है, या चैनल चलाना है, मुझे ये बताओ। समझना चाहते हो या चैनल मसला करना चैनल चाहते हो। आपका है, चैनल अभी नहीं, आपका है। तो स्ट्रीम भी तो करनी होती है ना, मुझे पता है तुम्हें यार कंटेंट चाहिए होता है। जरा सुन लो मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनना। फिरका मैंने तुमसे पूछा, आपने मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा टाइम देना है, ठीक है ना, अनइंटरप्टेड। देखिए, आपने मुझसे कहा, और टॉपिक जो चल रहा है वो है कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। आप कहते हैं मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक हो गया। आपने मुझसे पूछा कि आप किस फिरके से हो, और जिस फिरके से होकर, जिस भी फिरके के हो, क्या आप जा सकते हो। मैंने आपको कहा फिरके को डिफाइन करें। आपने कहा जी ग्रुप जो अलहदा अपना बना ले। मैंने कहा मुझे आप किसी एकेडमिक लिटरेचर से ये डेफिनेशन बताएं, फिरकों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। बुनियातुत तालिबीन के अंदर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिरकों को डिफाइन किया है। खतीब बगदादी हैं, इमाम बगदादी, खतीब बगदादी ने किताब लिखी है, और 3री सदी के इमाम है, 2री और 3री सदी के। उन्होंने लिखी अल फर्क बैन अल फिरक, फिरकों को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी बैठती है। ठीक हो गया, उनको डिफाइन किया है। एक है इख्तलाफ। इख्तलाफ इख्तलाफ इंसान, दो बंदों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, एक ही आइडियोलॉजी के दो बंदों में इख्तलाफ, उसको फिरका नहीं कहते। फिरका टोटली डिफरेंट चीज है। और जो हदीस पेश की है, उस हदीस में बयान किया गया है कि सिर्फ एक मनहज, एक ग्रोह और एक फिरका, जिसके बारे में कह रहे हैं फिरका, एक वो होगा उन सब में से जो जन्नत के अंदर जाएगा। हालांकि उस रवायत के ऊपर मैंने जरा की है, मेरी एक स्ट्रीम पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने बयान किया था कि उस रवायत में कमजोरी क्या है, उस रवायत में कमजोरी क्या, मैंने अभी वो टॉपिक नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। ठीक हो गया। अब ये याद रखना, अब मैं बताने लगूं फिरके की डेफिनेशन क्या है। जो बंदा भी नबी के तरीके और सहाबा के तरीके से हटेगा, जानते बूझते हुए, वो फिरका क्रिएट कर रहा है। ये है फिरके की डेफिनेशन। कुरान, सुन्ना, सहाबा का तरीका जो कुरान और सुन्ना किताबें है, उससे जो निकलेगा वो फिरका है। यही डेफिनेशन है उस हदीस की। ये नहीं है अलग ग्रुप। अब मिसाल के तौर पे एक ने बना दी जमात इस्लामी, एक ने बना दी मदनी, और एक ने बना दी जनाब तबलीगी जमात, ये फिरका है। फिरका नहीं है वो, समझो। मसालिक होते हैं, बरेलवी
मकातब फिक्र मुख्तलिफ होते बरेलवी, वो सुनिए, देवबंदी बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, ये तीनों ही खुद को अल्लाह, रसूल, सहाबाओं के हाँ ना, रास्ते इसीलिए बताते हैं। फिर ये तीनों फिरका है या नहीं है? नहीं है ना फिरका, यही तो समझा रहा हूँ उस हदीस के मुताबिक जो पेश किया ना, ये इसीलिए फिरके तो नहीं बता है? रहा हूँ नहीं है ना फिरके, नहीं है फिरके। तो फिरके फिर कैसे होते हैं भाई? तो वही तो तुम्हें समझाया, अल्लाह और उसके रसूल से, मिसाल के तौर पर मिसाल दे देता हूँ, तुम्हें समझ नहीं। खवारिज हैं, खवारिज का पता है खवारिज कौन थे? हाँ, कौन थे खवारिज? नहीं, मुझे उनका नहीं पता उतना। हाँ नहीं पता, बस तकफीर करते थे मुसलमानों की, बगावत के कायल थे वो। उसको फिरका लिखा है सब ने, खतीब बगदादी ने भी लिखा है, गुनियतुत तालिबीन के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा है, और बाद के लोगों ने भी लिखा है। ठीक है, इमाम इब्ने हज़म ने जो किताब लिखी अल मिलल वन नहल, कौमों का रुजो जवाल, उर्दू पढ़ सकते हो तो पीडीएफ में मिल जाएगी, कौमों का रुजो जवाल बाय इमाम इब्ने हज़म ये अल सर जी, अंदालुसी। सुन लो, सर कुछ जी। सीखने को मिल रहा है, सुन लो, सीखने को मिल रहा है, सुन लो, ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं, कोई हार जीत नहीं है गालिब, कोई बात नहीं, हार जीत नहीं है, सवाल पूछना, हार जीत नहीं। अच्छा, इमाम इब्ने हज़म ने भी खवारिज को फिरकों के अंदर लिखा है मिलल वन नहल के अंदर, अल मिलल फसल अल मिलल वन नहल के अंदर, और ये 5वीं सदी के इमाम है, पुराने क्लासिकल टाइम के। इमाम गजाली ने भी लिखा है उनको। तो ये हो गया फिरका खवारिज। मिसाल के तौर पर मुर्जिआ, कदरिया, जहमिया, कदरिया, जबरिया, मुअतजिला, ठीक है, ये वो लोग थे कि जिनको फिरकों की कैटेगरी के अंदर रखा है, और क्लासिकल स्कॉलर्स ने रखा है इसी डेफिनेशन के मुताबिक। बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया ये फिरके नहीं हैं, ये मसालिक हैं। अगर हाँ, इनमें खराबी कहां आएगी ये भी मैं बता देता हूं, ये भी सुन लो जरा, खराबी कहां आएगी अगर बरेलवी, देवबंदी, वहाबी और शिया जो है ना, ये मिसाल के तौर पर सारे अगर ये शिद्दत इख्तियार करते हैं चीजों में, वो किसी भी चीज में हो, मिसाल के तौर पर मिर्जा गालिब तुम्हारा और मेरा इख्तलाफ हो जाता है और मैं तुम्हें गाली गलौज करना शुरू कर दूं, ये गलत है। तुम्हारा मेरा इख्तलाफ हो जाए, तुम मुझे गाली देना शुरू कर दो, ये गलत। जब तक इख्तलाफ रहेगा हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, विद इन दिस कम्युनिटी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इख्तलाफ जब एक्सट्रीमिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाए, रेडिकलिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाए, कट्टरता की शक्ल इख्तियार कर जाए, उसको हम कहते हैं ये गलत है। तो फिरके जब तक बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया हमारे सुन्नी हमारे साथ होंगे, वो हमारे मसालिक हैं, मकातबे फिक्र हैं, जिनको मकातबे फिक्र कह लें, स्कूल ऑफ थॉट्स कह लें, सिंपल। ठीक है, अब मुझे बता दें, आपको कोई इतराज है? जिन किताबों और जिन राइटर्स के या इमामों के आप नाम ले रहे थे, उस वक्त अहले हदीस वहाबी देवबंदी थे? अहले हदीस वहाबी देवबंदी नहीं, उस वक्त नहीं है उन राइटर्स में, मगर दूसरे थे, नहीं थे ना? और थे। मिसाल के तौर पर नहीं मैं थे बता ना? देता हूं, नहीं थे, मगर सुन लो ना, और थे ना, उस और थे, वो क्या थे? मिसाल के तौर पे फिका हनफी मौजूद अरे थे। औरों पे नहीं बात करनी, औरों के आपने नाम ले लिए सर जी, मैं सुन लिया, नहीं नहीं आपने नहीं औरों के लिए, नाम ले नहीं लिए, मैं लिए, सुन लिया, आप मत परेशान होइए। सुन लो सुन लो ठीक है, सुन लो, नहीं लिए, और गालिब नहीं लिए ना, वो जो और मसालिक थे, यानी इनके पैरेलल जो थे और जो थे उनके नाम नहीं लिए ना। तुमने अच्छा सवाल किया है, अच्छा किया है कि क्या उस वक्त ठीक थे है, या 72 नहीं। गिना दो, पूरे 72 गिना दो मुझे। और मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, हम्म ये जो तुमने सवाल किया ना, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, वैलिड सवाल है, वेरी गुड। कि ये कहा जाए कि वो लोग उनका नाम कैसे लेते हैं। मिसाल, तुम्हारा पॉइंट पता क्या, मैं उसको पब्लिक के सामने ले आऊं, क्योंकि तुमने उसको खोल के बयान नहीं किया, मैं थोड़ा और खोल के बयान, ताकि पब्लिक को पता चले तुम्हारा आर्गुमेंट एक्चुअली है क्या। तुमने ये कहा कि इस वक्त उस वक्त वो थे तो नहीं थे, तो तुम्हारा आर्गुमेंट ओरिजिनली पता क्या है? तुम्हारा आर्गुमेंट ये है, जब वो उस वक्त नहीं थे तो ये उनका नाम कैसे लिखते, लिहाजा ये बाद में आया तो ये फिरके हैं। ये है तुम्हारा जेन्युइन वैलिड आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट है, जेन्युइन है। मगर मैं समझाता हूं कि इशू क्या है। देखो, उस वक्त मुअतजिला, मुर्जिआ, कदरिया, जबरिया जब थे ना मेरे भाई मिर्जा गालिब, उस वक्त स्कूल ऑफ थॉट्स भी थे। मिसाल के तौर पर फिका हम्बली मौजूद थी, फिका शाफी मौजूद थी, फिका मालकी मौजूद, फिका हनफी मौजूद थी, फिका ज़ाहिरी मौजूद थी, अशअरी मौजूद थे, मातुरीदी मौजूद थे। ठीक है, ये सारे लोग मौजूद थे उस वक्त। इनका किसी जगह पर भी मसाले के तौर पर नाम ले लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये स्कूल ऑफ थॉट्स किस तरीके से बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहलुल हदीस में अडॉप्ट हुए हैं। बरेलवी और देवबंदी फिका के अंदर, जिसको फुरूआत का मसला कहते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का, फुरूआत का, यानी इबादत कैसे करनी है, वुजू कैसे करना है, निकाह कैसे करना है, तलाक के मसले कैसे हैं, हज कैसे करना है, ज़कात, इन चीजों के अंदर वो फिका हनफी को फॉलो करते हैं। मगर अकायद के अंदर अशअरी को या मातुरीदी को फॉलो करते हैं, अबू मंसूर मातुरीदी को या अबुल हसन अशअरी को। इस पर किताबें लिखी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब ने अल हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर एक पूरा बाब लिखा है, अल इंसाफ बैनल इख्तलाफ। और एक अहलुल हदीस के स्कॉलर हैं फैसलाबाद के पाकिस्तान में, इरशादुल हक असरी साहब, उन्होंने किताब लिखी है अस्बाबु इख्तलाफिल फुकाहा, फुकाहा के दरमियान इख्तलाफ कैसे होता था। किसी एक बंदे ने भी उस इख्तलाफ को फिरका नहीं कहा। यही वजह है कि उस वक्त जो फिका मौजूद थी, आज बरेलवी फिका हनफी को फॉलो करते हैं। तुम्हें भी पता है, तुम जानते हो, तुम एक्स मुस्लिम रहे हो। देवबंदी फिका हनफी को करते हैं, आलुल हदीस दो फिका को ज्यादा करते हैं, या फिका मालकी को या फिका हमली को, और थोड़े मसाइल में फिका शाफी को। यानी रहते वो उसी फिका के अंडर ही हैं।
تو اس لیے وہ نئی چیزیں نہیں ہیں. اب نام کیسے آ گئے؟ وہ رجسٹرڈ مدرسے کروائے تھے, اس سے جو پڑھتا تھا اس کو کیا, مثال کے طور پر ایک بندہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھتا ہے اس کو ہارورڈین کہہ لیتے ہیں, آکسفورڈ کا پڑھتا ہے اس کو آکسفورڈین کہہ لیتے ہیں, اور اگر کوئی انڈیا کی یونیورسٹی کوئی علی گڑھ کا ہے اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا کہہ لیتے ہیں. تو دیوبند ایک مدرسہ تھا, وہ دو رجسٹرڈ قاسم نانوتوی صاحب کے زمانے کے اندر, تو رشید احمد گنگوئی صاحب کے زمانے اس سے جو پڑھتے تھے ان کو دیوبندی کہہ لیتے تھے. اعلیٰ حضرت کے جو فالوور تھے, ماننے والے عقیدت رکھتے تھے, اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے ان کو بریلوی کہنے لگے. فرقہ نہیں تھا, انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس چیز کا رد کیا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے, یہ چیز ہے. مطلب انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس کا رد کیا. تو کیا یہ ایک منٹ, تو کیا یہ تینوں کا اسلام ایک ہی جیسا ہے, یہ مطلب ایک ہی ہے کیا؟ اختلاف کے ساتھ, ہاں اختلاف کے, مثال کے طور پر اختلاف کے ساتھ ہے. اختلاف کیا؟ جب آپ لوگ بولتے ہو اسلام از دا رائٹ پاتھ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہاں تو کئی جگہ سے نکلتا پھر رہا ہے, تو بھائی یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا یہ تینوں کا اسلام سیم ہے؟ زبردست سوال ہے, زبردست سوال ہے, زبردست سوال. قرآن میں جس جگہ پر اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہے نا, وہیں مرزا, ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی ہلو, آپ کی آواز چلی گئی ہے, میری آواز آ رہی ہوگی پبلک کو, ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو ذرا بتا دیں تاکہ میں بات ہاں اب آئیے, اب مجھے تو اب آئیے آواز, باقی پتہ نہیں اور ہوگا. ہاں تو یہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہاں کیا ان تینوں کا اسلام ایک ہی ہے؟ زبردست سوال کیا ہے, اور یہ سوال بنتا ہے. اچھا سنیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جس جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم ایک ہے, قرآن تو اسلام ایک ہے, سیدھا ہونا چاہیے راستہ سیدھا. وہیں جگہ پر قرآن میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں, مرزا غالب دیکھنا, آخری آیت میں لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبل, سبیل کی جمع ہے سبل, یعنی اسلام میں رہتے ہوئے ایک سے زیادہ طریق اختیار کیے جا سکتے ہیں ان معاملات کے اندر جن میں گنجائش ہے. جن معاملات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, تدابیر کے اندر, تعویل کے اندر, تعبیر کے اندر. مثال کے طور پر یہ سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں, سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, سب قرآن کی حجت کے, حدیث کی حجت کے قائل ہیں. اس کی انٹرپریٹیشنز کے اندر فرق ہوا ہے. یہ گنجائش اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کو ہوئی تھی. مثال لے لو, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ تیمم تب نازل نہیں ہوا تھا. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا, اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو فتیمموا, تو تیمم کر لیا کرو. پھر دوسری آیتوں میں اس کا ذکر بھی بیان کر دیا گیا, ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مٹی کے ساتھ کیسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں صحابہ کرام آپس میں تھے, اور صحابہ کرام, مائک میوٹ کرنا یار, شور آ رہا ہے پیچھے سے, شور آ رہا ہے. اچھا, اس میں صحابہ کرام جو ہے سفر میں تھے, تو ایک صحابی جو ہے اس کو احتلام ہوا اور نماز کا وقت وہاں پر ہو گیا. تو ایک نے کہا کہ نہیں پانی نہیں ملے گا تو تب تک تم غسل نہیں کر سکتے, تم پاک نہیں ہو. اس نے مٹی کے ساتھ نا, کیونکہ عربوں کے اندر جو ہے وہ خشک مٹی اداری بات ہے, وہاں پر اوپن تھا, سڑکیں تو نہیں بنی تھی, تو اس نے وہ اپنے ہاتھ شاہ صاف کر کے اس طریقے سے اختیار کیا. تو اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے ٹھیک کیا ہے, تمہیں بھی اللہ نے اجر دیا, اور اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اس کی دوسری دلیل ہے سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ٹیچر اور سپروائزر بنا کر جب اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یمن میں, تو اس وقت کہا تھا اے معاذ, میں تمہیں یمن کا ٹیچر بنا کے بھیج رہا ہوں, تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کے مطابق. آپ نے کہا اگر قرآن میں وہ چیز نہ ملے تو کیسے؟ انہوں نے کہا فی سنت رسول اللہ, اللہ کی سنت, اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا اگر تم اس کو اولم تجدوا فی سنتی, اگر تم اس کو میری سنت میں نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں قیاس کروں گا, اینالوجی بناؤں گا, یہ سمجھوں گا کہ آیا یہ مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کی تحسین کی, تعریف کی, اپریشیٹ کیا. آپ نے کہا یہی صحیح پروسیجر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اختلاف, ایک کتاب ہے مرزا غالب اردو کے اندر ہے, وہ پڑھ لینا, میں PDF ہے, مجھے ای میل کرنا, میں سینڈ کر دوں گا. رفع الملام عن ائمۃ الاعلام, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور یہ فقہ حنبلی کی طرف تھوڑے مائل ہیں, حرانی. ان کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ان کی کتاب ہے ابن تیمیہ 728 کے متوفہ. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا. ایک ریفرنس میں نے امام غزالی کا 505 کے متوفہ ہے المستصفیٰ, اس میں سے حوالہ دیا تھا صحابی کے قول پر, میں نے بیان کیا تھا کیسے ان میں اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام میں, اور وہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے. یعنی یہ دلیل دینا تو اختلاف ہونے کے باوجود مسلمان رہ سکیں, اس کا ثبوت میں نے آپ کو قرآن سے بھی دے دیا ہے, حدیثوں سے بھی دے دیا ہے, اور صحابہ کرام کے عمل سے. نہیں میں دکھاتا ہوں. آپ اب اسلام Q&A پہ ذرا دیکھیے کہ which sect will go to Jannah, ذرا ایک بار یہ دکھا دیجیے مجھے. ایک کیا ہے اسلام Q&A پہ, اسلام Q&A میں کیا ہے, مجھے کیا پتا, قرآن و حدیث ہے کوئی اس کے اندر؟ ارے بھائی وہ آپ سے بڑے بڑے عالم
आपने पता नहीं पूरे मदरसे किए कि नहीं किए, वो बड़े बड़े आलिम वहाँ बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, उन्होंने मिर्जा क्या गालिब, जवाब दिया, थोड़ा वो भी दिखा दो ना भाई। हाँ मिर्जा गालिब स्क्रीन शेयर कर दो, मैं दिखा देता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ, वो मसला नहीं है। मगर मिर्जा गालिब अरे भाई तुम्हें पता मैं होना खुद मोबाइल से चाहिए, जुड़ता हूँ, मैं खुद मोबाइल से जुड़ता हूँ, दिखाऊंगा कैसे? तो मुझे क्या पता मैं क्यों ना खोलूं। मेरी ज्यादातर मैंने ओवरले के अंदर देखो, मेरे रेफरेंसेस ओवरले के अंदर शो होते हैं। उसकी वजह पता है, ये देखो मैं ओवरले में दिखाता हूँ। उसकी वजह है मैं स्क्रीन जब ज्यादा शेयर करता हूँ ना तो मेरा नहीं प्रोसेसर होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरी आवाज चली अरे जाएगी। नहीं ये अभी तुम स्क्रीन शेयर कर दो, मैं दिखा देता हूँ, या मुझे ऐसे। लिंक दे दो, लिंक दे दो। एक और बात बताता हूँ, सुन लो जरा, एक मिनट। मिर्जा गालिब हाँ एक चीज, एक और गलतफहमी है जो हम लोगों के अंदर फैली हुई है। हम्म वो गलतफहमी ये है कि हम स्कॉलर्स की बात हम्म को हुज्जत के तौर पर पेश करते हैं। इसको आसान लफ्जों में इस तरह समझ लो मिर्जा गालिब, आसान लफ्जों में, कि जब हम सनातन धर्म के सामने पुराना या किसी सनत को या किसी पंडित को पेश करते हैं, वो कहते हैं यार हमेशा वेदों से दिखाओ। वो नहीं ऑथेंटिक, उसको मानते, नहीं वैल्यू नहीं करते। अभी हम अभी भी अभी अभी थोड़ी अभी थोड़ी देर पहले आप भी ना स्कॉलर्स उनकी किताबें पेश कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैं पता क्यों पेश कर रहा था, क्योंकि तुमने फिरकों की बात की। क्यों? अगर हम तुम पेश करो, स्कॉलर पेश करो, अगर तो अभी कुरान भी और तो इस्लाम फिरकों की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो फिर अभी भी फिरकों की बात नहीं, जबरदस्त नहीं मैं जबरदस्त। अभी भी फिरकों की बात कर रहा हूँ भाई। मगर जिन स्कॉलर, चलो अच्छा चलो यहाँ यहीं से ले लेता है मिर्जा गालिब। कोई ऐसा स्कॉलर पेश करो जो हम्म इससे पहले का हो। जितने मैंने पेश किए ना, तीसरी सदी के, दूसरी सदी के, तुमने कहा ना बहुत बड़ा स्कॉलर है, तो मुझे बताओ क्लासिकल स्कॉलर बड़ा माना जाएगा या आज का स्कॉलर बड़ा माना जाएगा? हकीकत यह है क्लासिकल स्कॉलर एक को बड़ा माना जाता है लिटरेचर के अंदर। तो आप पीछे से दिखा दो, मैं मान लूंगा उसको, चलो ये भी छूट वहाँ दे दो। वहाँ इब्ने तैमिया की भी का भी कॉल है, बाकी एक बार पेश तो करो यार, मैं मोबाइल से मतलब पेश ही नहीं करोगे, हम तो पेश करते, कोई आता हमारे उस पे तो। मेरी बात सुनो, स्क्रीन शेयर कर दो ना, मुझे कहा पता मैं कहां से शेयर करूं, टाइम वेस्ट कर रहे अरे हो। तो भाई मोबाइल से मैं शेयर करूंगा। तो भाई फुल स्क्रीन से आ जाओ, स्टेज खाली करवा देता हूं, लैपटॉप से आ जाओ। अरे भाई लैपटॉप यहाँ मैं घर पे, मैं लैपटॉप लेके थोड़ी मैं जब मिर्जा मुझे गालिब, स्ट्रीम करनी होती तब मुझे दोस्त के पास जाना होता, फिर जाके मैं कहीं लैपटॉप घर से, वो भी लैपटॉप मुझे चलाना भी नहीं आता, ये भी बता दूं मैं चलो कितनी बार बोल चलो चुका हूँ वहां पे। चलो चलो मैं तो रिक्वेस्ट कर आप देता हूँ। सर्च तो करिए। मैं रिक्वेस्ट मैं सर्च करके हाँ रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। जितने एक्स मुस्लिम्स और सनातनी भाई मुझे देख रहे हैं, मिर्जा गालिब साहब ने चैनल स्टार्ट किया यार, उनको लैपटॉप लेके दें। वो साहिल एक ने ये कोठे की फ्रेंचाइजी दी है, नीच पना नहीं ठीक है? भाई, भाई ये वो हरकतें, कोठा, ये फालतू की यार हरकतें नहीं। मैं सपोर्ट कर रहा आपको हूँ। जो पेश करने को कहा गया है आप वो पेश करें, ये फालतूगिरी ना पेश करें। यार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो नहीं शरकत है। मैं कह रहा हूँ उसने कोठा फ्रेंचाइज दी है। साहिल जो है वो खवातीन पता नहीं किस किस को ला रहा है, तो तुम्हारी हेल्प नहीं होनी चाहिए। तुम बंदे हो, तुम सामने आ रहे हो, बैठ रहे हो, मैं तो कह रहा भाई हूँ उसको सपोर्ट जि, करनी जिस चाहिए। जिस 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 दिन बगैर चंदे की मस्जिद मदरसे बनाओगे ना, उस दिन ये बात बोलना। फिलहाल जो पेश करने को बोला गया थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। चलो चलो, हम तो बदनाम है ना, आपने भी वही काम शुरू कर दिया है, तो फिर फर्क क्या हुआ बताओ मुझे, फर्क क्या है? बढ़िया है, फिर तो मस्जिद मदरसे वाले भी कोठे, हम भी कोठे, मतलब आप कोठे मानो खुद को। वो अभी आप तुम्हारी बोल रहे नजर थे में ना कोठा, तो तुम्हारी नजर में तो वो अभी आप पहले से ही बोल है रहे थे ना मेरे कोठा। तुम्हारी नजर में तो वो पहले से नहीं ही है अब मेरे मदरसे, मेरे कहने से। अब नहीं, अब मदरसे मस्जिद को भी कोठा बोल दो। ओहो सुन तो लो, वही कह रहा हमें हूँ तो ना कि तुम, बोलते ही हो ना भाई। ओहो वही कहने लगा हूँ ना, वही कहने लगो, सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ हम्म तुम्हारी नजर में तो पहले ही हाँ लोग वो चीज कहते हो, तो मुझे तो उससे कोई मसला नहीं है। मैं तो ये चीज कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने भी ये काम नहीं शुरू तो कर मैं दिया। दोनों को बोलने को तैयार हूँ, आप दैट बोलो। मीन्स मैं दैट मीन्स दोनों को मिर्जा बोलने को गालिब, तैयार हूँ, आप भी बोलो ना दोनों को। दैट मीन्स मिर्जा गालिब, दैट मीन दोनों को बोल रहे हो तुम, दोनों को बोल रहे हो। वही बोलो, आपने बोला, मैं कहा ठीक है मैं दोनों को बोलने को तैयार हूँ, आप दोनों को बोल लो। अगर दोनों बराबर है आप हो अपनी जगह पे ईमानदार। ओए, यानी बस तुम एक्स मुस्लिम्स के चैनल को कोठा बोल रहे हो, हैं मिर्जा गालिब? अभी आपने बोला ना, तो मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात पे एग्री करते हो, मैं दोनों को बोलूंगा, अब आप भी दोनों को बोलो, अगर दोनों बराबर हैं, अभी बोल देते हैं आप, बोलो मस्जिद घर से कोठे हैं। देखो देखो, मेरी राय है ना, तुम अपनी राय दो। तुम जज्बाती होके कह गए दोनों को, वो तुम्हारा मसला है, मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैं अरे होश भाई में मैं हूँ। तो आपकी बात पे एग्री करते हुए दोनों को बोलने को तैयार हूँ, मैं क्या बोला हूँ पहले पूरा सुन तो लो, कि आपकी बात पे एग्री करते मैं दोनों को बोलने को तैयार हूँ, अब आप बोलो कि मस्जिद मदरसे से भी कोठे हैं। अच्छा, मैं तो आपकी मिर्जा तरफ गालिब, चलने को तैयार था भाई। मिर्जा चलो गालिब छोड़ो, जो जो पेश करने को बोला गया थोड़ा उस पर ध्यान दो यार भाई। मिर्जा गालिब इजाजत लेते हैं। लिंक नेक्स्ट टाइम लेके आना, आज जरा नहीं ये बड़ा है। जो पहले वो पेश करिए, पहले वो पेश करिए, ये गलत चीज है भाई, पहले पेश करिए जो बोला गया है। मिर्जा गालिब नेक्स्ट टाइम आ जाना, रेफरेंस और ले आना, एडम सीकर से हेल्प ले लेना, इन्हीं अरे फिक्री नहीं को भाई सिर्फ एक ही पेश कर दिया, अरे पहले पेश तो करो ना, ये कौन सा तरीका होता है आप लोगों का, हम लोग तो मुझे पेश क्या करते कोई चलो बंदा आता है तो। चलो 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 ऐसे करो, लिंक भेज दो, प्राइवेट में लिंक भेजा, मुझे लिंक भेज दो। लिंक भेजना है, एक मिनट, मतलब अभी जैसे मुझे मोबाइल से मुझे बैग जाना पड़ेगा, ऐड करने को तैयार रहेगा भाई, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के रखेगा। ठीक है आ जाओ, मैं क्या ठीक कर है सकता हूँ, स्पेस मैं बना दूंगा, जगह बना दूंगा। यार महाकाल भक्त आपका डिवाइस नॉट कनेक्ट आ रहा है,
یہی تو کہہ رہا ہوں لیپ ٹاپ سے آ جاؤ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آ جاؤ زیادہ بہتر ہوگا حوالوں کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ ایڈم سیکر کی سپورٹ کے ساتھ اس کے جو اور بھی ریفرنس لے آؤ فرقہ واریت کے اوپر سب کو ارے یار گانے مت گایا کرو بھائی یہ گانے مت گایا کرو 1 منٹ میں کوشش کرنے دو کہ ویسے ہی کرنا مرزا غالب مجھے یار اتنا حق تو دو کہ میں اپنا دکھ تو رکھ سکوں یار ہیں کمال ہے یار مرزا غالب اپنا دکھ رکھو بھائی لیکن اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے رکھو نا دوسرے کے بارے میں بکلولی کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے میری بات سنو میں نے تمہارے نہ سر پہ رکھا ہے نہ پچھواڑے پہ رکھا ہے میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوں میں نے بات کی ہے مجھے بات تو رکھنے دو اچھا مرزا غالب میری بات سنو بڑے اچھے بھائی ہو بڑے اچھے سے عزت کے میں جاتا ہوں میں لنک لے کے آتا ہوں نہیں پہلے لنک پیش کریے باتیں بعد میں ہوں گی میں بھی لنک لے کے آتا ہوں میں پیچھے آنا پڑے گا مجھے لنک لے کے آؤ جگہ بنا دیجیے گا فونو فرینڈ کر لو فونو فرینڈ کر لو میں نے وہ ارے بھائی لنک فونو فرینڈ سے آتا ہے کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے کیا آپ پہ فونو فرینڈ سے لنک آتا ہے کیا بگلولی والی باتیں کرتے ہو یار رک جائیے بس میں لنک لے کے آتا ہوں میں بھیج جاتا ہوں لنک لے کے آتا ہوں جگہ بنا کر کے ٹھیک ہے اچھا لے آؤ خوش رہو لے آؤ اوکے